by adjoint of A. அதுக்கு நம்ம எப்படி பார்த்தோம்? क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? क्वेश्चनல adjoint of A ன்னு கொடுத்திருப்பாங்க. Now how to find A inverse சொன்னே plus or minus 1 by determinant of adjoint of A, determinant of adjoint of A root into adjoint of A ன்னு சொல்லியிருந்தோம். இந்த denominatorல இருக்கிற அந்த determinant of adjoint of A என்ன சொன்னேன்? is always பாசிட்டிவ் இருக்கும்னு சொன்னேன். அதாவது 0 க்கு மேல 1 2 3 4 எது வேணா இருந்துக்கலாம்னு சொன்னேன். இத பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் கடைசி உங்களுக்கு என்ன பண்ணேன் சொல்லி கொடுத்தேன். அது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, டுடே we going to discuss about the same concept தான். நேத்து என்ன பண்ணோம்? how to find A inverse by using adjoint of A. இன்னைக்கு எப்படினா அதே தான், but how to find A, how to find A by adjoint of A, how to find A by adjoint of A. அப்ப to find A by adjoint of A. அப்ப how to find A by adjoint of A na, then A is equal to plus or minus 1 by root of determinant of adjoint of A, determinant of adjoint of A into adjoint of A ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நேத்து என்ன பார்த்தோம்னா இதே இப்ப சொல்றேன். இப்ப A இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த adjoint of அந்த adjoint வராது, இது மட்டும் தான் இருக்கும். சப்போஸ் A இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லாம A கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல ஒரு adjoint சேர்க்கணும். மறந்துடாதீங்க, அட் क्वेश्चन adjoint of A தான் கொடுப்பாங்க. adjoint of A கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். by using adjoint of A we can find A inverse as well as A. A inverse கண்டுபிடிக்கலாம், A கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு என்ன சொன்னேன் நேத்து? A கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா A inverse கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தா என்ன சொன்னேன்? adjoint of A மட்டும் தான் இருக்கும், adjoint இருக்காது. இதே இது A கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி, இதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன போறோம்? ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம். சரி, இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி adjoint of A இதெல்லாம் சிலதான் கண்டுபிடிக்க தெரியும். Now we going to find A by using adjoint of A. Let's take one problem. Adjoint of A. Adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to minus 1 2 2 1 1 2 and 2 2 1. This is the given question, adjoint of A. Then we going to find A. First of all, what we need? Determinant of adjoint of A. But determinant of adjoint of A க்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தீங்கன்னு சொன்னேன்? plus minus plus. அதே மாதிரி determinant of என்ன பண்ணுவீங்க? எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? determinant adjoint of A is always positive inside the root ஆரம்பிச்சுனா. Now plus into minus minus 1. 1 ones are 1, 1 ones are 1, 2 twos are 4, 1 minus 4. Next minus 2. Then hide the row and column. 1 into 1, 1 minus 2 twos are 4. Okay. Then plus here 2. Then 2 ones hide the row and column. 2 ones are 2 minus 2. 2 minus 2. Okay, for 2 minus 2. What do you get? The answer is minus 1, 1 minus 4, minus 3, minus 2 into minus 3 plus 2 into 0. Then what do you get? 3 plus 2 into minus 3, 6 plus 0. The answer is 9 greater than 0. Okay, then we go for root of adjoint of A. Then root of adjoint of A is equal to square root of 9, whose answer is 3. That's all. This initial step is over. Then we going to find adjoint of adjoint A. அப்ப adjoint of கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு as usual நம்ம என்ன பண்ணணும்? adjoint of அதாவது எப்பவுமே A கொடுப்பாங்க, adjoint of கண்டுபிடிப்போம். இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு? क्वेश्चनல adjoint of இருக்கு. as usual நம்ம எப்படி எழுதணும் தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த ஆர்டர் படி எழுதுங்க, மிடில்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க. 1 2 1 1. Next 2 1 2 2.
then 2 minus 1 2 next இங்கே ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா அங்கேயே முடிச்சிட வேண்டியது அப்போ என்ன ஆகும் 1 2 1 1 ஓகேங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க இதிலிருந்து இந்த ரோ வைஸ் காலமை செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை தப்பாயிரும் 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 minus 1 2 then 1 2 1 1 then you find adjoint of into adjoint of A. What do you get? 1 minus 4 next 4 minus 2 next 4 minus 2 okay then second row and third 2 sorry 2 2s are 4 minus 1 here multiply minus 1 and minus 4 minus 1 minus 4 here you multiply 2 1s are 2 plus 2 students mute பண்ணிக்கோங்க 2 plus 2 then go for the last 2 minus 2 minus 2 then 4 plus 2 2 2s are 4 plus 2 then minus 1 here you multiply minus 2 once again check 1 minus 4 minus 2 4 minus 2 then you check 2 2s are 4 minus 1 minus 1 minus 4 2 minus 2 plus 2 then 2 minus 2 then third row பார்த்துட்டு வாங்க 2 2s are 4 plus 2 at minus 1 minus 2 then you simplify what you get minus 3 2 2 3 minus 5 4 then 0 0 4 plus 2 6 minus 1 minus 2 minus 3 then we obtain adjoint of A then the final answer is minus 3 2 2 3 minus 5 4 0 6 minus 3 then what is the final answer substitute here இங்க substitute பண்ணிடுங்க என்ன ஆகும் A is equal to plus or minus 1 by what is determinant of adjoint of A into root the answer is 3 1 by 3 into write this answer minus 3 2 2 3 minus 5 4 0 6 minus 3 this is the final answer அப்போ இப்போ நான் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது வந்து இது என்ன மெத்தட் டு ஃபைண்ட் A by method to find A by given adjoint of A adjoint of A கொடுத்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் A இன்வர்ஸ் அது நேற்று பார்த்த மெத்தடு நீ மெத்தட் டு ஃபைண்ட் A நீங்கள் பார்த்த மெத்தடு என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா இங்கே இன்வர்ஸ் வந்துச்சுன்னா இங்கே அட்ஜாயிண்ட் வராது இங்கே இன்வர்ஸ் இல்லாட்டினா இங்கே என்ன ஆகும் அட்ஜாயிண்ட் வரும் ஓகேங்களா இதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு இது வந்து இந்த மாடலில் அடிக்கடி ப்ராப்ளம்ஸ் குவார்டர்லி ஆஃபில் கேட்டாங்க பப்ளிக் கூட 2 மார்க் விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இந்த மாடல் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இந்த மெத்தடை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணால் போதும் இதை மட்டும் நான் வச்சிருந்தாலே போதும் இதை யூஸ் பண்ணி டேட்டா என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி அட்ஜாயிண்ட் ஆஃபே வெல் பெஸ்ட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜாயிண்ட் ஆஃபே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆக என்ன பண்ண அட்ஜாயிண்ட் நம்ம வெல் பெஸ்ட் ஆகிருப்போம் சின்ன ஐடியாஸ் மட்டும்தான் அதை மட்டும் நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டோம்னா போதும் ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி ஈஸி தான் ஓகேங்களா சரி இதான் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் A by using adjoint of A ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து டிஸ்கஸ் அபவுட் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க அதுதான் என்ன பண்ணுற போர்டில் வந்து உங்களுக்காக நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க அப்படியே ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தனிப்பட்ட முறையில் நான் ப்ராப்ளம்ஸும் தரேன் அதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கோத்ரோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன ஐடியா பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்து வந்து சின்ன அதே தான் ஏற்கனவே பார்த்த இன்வர்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே த்ரூ அவுட் இதில் தான் இன்வர்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A இந்த இன்வர்ஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இருக்குது ஆனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் நான் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்காங்க அடுத்து நோட்டில் போட்டு கிளாஸ் ஒர்க் எப்படி கூட எழுதுன்றதை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து அடுத்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அனுப்பி விட்றேன் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஒவ்வொன்றா நீங்கள் நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எந்த ஆர்டர் எழுதணுன்றதை மட்டும் நான் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகேங்களா டெஃபினேஷன் வச்சு எப்படி எழுதுன்றது நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ் அப்புறம் என்ன சார்னா நம்ம ஆல்ரெடி 10th சரி இப்போ 11th வரைக்கும் கூட சரி படிச்சிருப்போம் இதுக்கு பேர் AB ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு B டிரான்ஸ்போஸ் இன்ட்டு A டிரான்ஸ்போஸ்
அப்போ ஏபி ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு பி டிரான்ஸ்போஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ்ன்றது வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் சம்ஸை யூஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துருப்போம். இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து ரிவர்சல் லா ஃபார் டிரான்ஸ்போஸ். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, பட் இந்த லாக்கு பேர் ரிவர்சல் லா ஃபார் டிரான்ஸ்போஸ். இல்லை 5 மார்க்கில் யூஸ்வலாக 10லாம் கேட்டிருப்பாங்க, 11லேயும் உங்களுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி தான், பட் இதுக்கு பேர் ரிவர்சல் லா ஃபார் டிரான்ஸ்போஸ். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மாற்றி பண்ணிடக்கூடாது. பி டிரான்ஸ்போஸ் வச்சு தான் ஏ டிரான்ஸ்போஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும். மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் மாறிடும். ஓகேங்களா? ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. ஏன்னா ஏபியை மல்டிப்ளை பண்ணுற ஆன்சர் பிஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமான்றதுனா ஈக்குவலாக இருக்கும் நம்ம கட்டாயம் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஓகே, இதுக்கு பேர் என்ன ஆகுது, ரிவர்சல் லா ஃபார் டிரான்ஸ்போஸ். இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ். வாட் இஸ் ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ்? ஏபி த ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த லாக்கு பேர் என்னலா, ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ். ஒன்றுமே கிடையாது. அப்படியே டிரான்ஸ்போஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரிவர்சல் லா ஃபார் டிரான்ஸ்போஸ். இன்வர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் பெருசாக வரும். நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் இன்னொரு போர்டில் வந்து அதை என்ன பண்ணிக்கேன், எனக்கு சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த போர்டை அந்த போர்டை சால்வ் பண்ணிச்சிருக்கேன். அந்த போர்டை வச்சு உங்களுக்கு நான் சால்வ் பண்ணி அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, லுக் அட் த ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் டேக் த ப்ராப்ளம். அதனால நான் கொஸ்டினில் ஒன்றுமே கிடையாது. given மேட்ரிக்ஸ் ஏ அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பி. ஏபி கொடுத்தாச்சு. வெரிஃபை திஸ் ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ். சம்டைம்ஸ் டேரக்டாக கொஸ்டின் இந்த மாதிரி புக்கில் கொடுத்துருவாங்க. சில சமயம் வெரிஃபை த ரிவர்சல் லா ஃபார் இன்வர்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த லாவை எழுதி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வெரிஃபை பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், நல்லா கவனிங்க. எல்ஹெச்எஸ்ல ஏபி த ஹோல் இன்வர்ஸ், ஆர்ஹெச்எஸ்ல பி இன்வர்ஸ் இன்டு ஏ இன்வர்ஸ். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்ஹெச்எஸ் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏபிக்கு என்ன இருக்கு, இன்வர்ஸ் இருக்கு. அப்போ ஏபிக்கு இன்வர்ஸ் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏபி. அப்போ ஏ பி போட்டாச்சு. இதான் மேட்ரிக்ஸ் ஏ, இதான் மேட்ரிக்ஸ் பி. உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஏபியை மல்டிப்ளை பண்ண தெரியும், இந்த ரோ பை காலம். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன ஆகும், இதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் 0 × -2 0. ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? சரி, இந்த மேட்ரிக்ஸ் மெடிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண கிடைக்கும் 0 × -2 0 ஆயிடுச்சு. -3 × 0 0 ஆயிடுச்சு. அடுத்து 0 × -3 0. மைனஸ் பிளஸ் 3 1s are 3. இந்த மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த டிட்டர்மினன்ட் மல்டிபிகேஷன் நான் வச்சு இடையில மைனஸ் போடுறாங்க. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது இங்க இருக்கிற ரோவையும் அங்க இருக்கிற காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த எலிமெண்ட்டையும் அந்த எலிமெண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி இடையில என்ன பண்றோம், பிளஸ் தான் பண்ணணும். டெட்டர்மெண்ட் பார்க்கும்போது தான் மைனஸ் பண்றோம். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் என்ன தான் பண்ணணும், இடையில பிளஸ் தான் போடணும். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. மறந்தாப்புல மைனஸ் நிறைய பேர் என்ன இந்த வரைக்கும் நான் நடத்தின நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் பூரா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, மிஸ்டேக் விடுவாங்க. ஏன்னா அதை பண்ணிட்டு இது வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இடையில மைனஸ் போட்டுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளஸ் தான் போடணும். ஓகேங்களா? சரி, இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுது, அடுத்து 0 முடிச்சு. அடுத்து 1 × -2 -2 4 × 0 + 0 1 × -3 -3 4 × -4 -4. That's all. Solve this. 0 + 0 0 0 + 3 3 -2 + 0 -2 -3 -4 -7. Then we go for inverse. So inverse உடைய வார்த்தை இல்லையா, how to find inverse? our determinant value into adjoint of AB. அப்போ 1 by இது determinant என்ன இருக்கு, A inverse இருந்தா 1 by determinant of into adjoint of எழுதுற மாதிரி AB the whole inverse னா 1 by determinant of AB into adjoint of AB. அப்போ என்ன ஆகும், determinant of AB என்ன சொன்னேன், இப்போ AB ஓட ஆன்சரை என்ன பண்ணணும், அப்படியே கிராஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும், determinant of AB 0 × -7 0 × -7 0. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, -2 × 3 -6 வருது இல்லையா. என்ன பண்ணிருக்கோம், இடையில மைனஸ் பண்ணா என்ன ஆயிடுச்சுங்க, பிளஸ் ஆயிடுச்சு. மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. 0 இங்க பண்ணும்போது -6 என்ன ஆயிடுச்சு, +6. தென் அதுக்கப்புறம் இருக்கு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் AB, இந்த ஏபியோட அட்ஜாயிண்ட். அப்ப என்ன பண்ண வழக்கம் போல பிளேஸ் சேஞ்ச். அப்ப மைனஸ் அங்க போயிடும், இங்க வந்துச்சுன்னா -7 × 0 வந்துருச்சு. சைனை சேஞ்ச் பண்ணா இது +2 ஆயிடும், அது -3 ஆயிடும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அப்போ 0 + 6 என்ன ஆயிடுச்சு, 6 ஆயிடுச்சு. -7 -3 2 × 0 அப்படி எழுதியாச்சு. திஸ் இஸ் LHS. அப்போ LHS என்ன ஆயிடுச்சு, ஓவர் ஆயிடுச்சு. தென் RHS செக் பண்ண நம்ம வழக்கம் போல B இன்வெர்ஸ். வாட் இஸ் B இன்வெர்ஸ், 1 by determinant of B into adjoint of B. Determinant of B னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் B இருக்கு இல்லையா, அதை கிராஸ் பண்ணுங்க. 1 × -2 சாரி இங்க ஒரு மிஸ்டேக் விட்டுருக்கேன் சார். 1 × கொஸ்டின் இருக்கா -1 சாரிப்பா. இப்போ என்ன ஆகுது, அப்போ இங்கே மாறுமா, கரெக்ட் தான், மாற்றிங்க 0 -1 கரெக்டு தான், நான் அழுதுருக்கு போர்டில். ஓகேடா, சரி. அப்போ என்னாச்சு, இது கிராஸ் பண்ணோம்னா மைனஸ் ப்ளஸ் 2 1s are 2. இதை கிராஸ் பண்ணோம்னா 0 போட்டாச்சு. தென் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் B, பிளேஸ் சேஞ்ச் சைன் சேஞ்ச். பிளேஸ் சேஞ்ச் என்ன ஆகும், -1 அங்கே போயிடும், -2 இங்கே போயிடும். -1 அங்கே போயிடுச்சு, -2 இங்கே வந்துருச்சு.
சைனை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஜீரோக்கு நோ வேல்யூ, அதனால என்ன பண்ண சைன் போட தேவையில்லை, ஜீரோ ஜீரோவே போட்டாச்சு. மைனஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, ப்ளஸ் 3 ஆயிடுச்சு. தென் 2 மைனஸ் 0 ஆயிடுச்சு, 2 ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே போட்டாச்சு. இதுதான் பி இன்வெர்ஸ். அசிஷ் அதே மாதிரி என்னது ஏ இன்வெர்ஸ். வாட் இஸ் ஏ இன்வெர்ஸ்? 1 by determinant of A into adjoint of A. அப்போ 1 by determinant of A என்றது என்னது, இதோடைய கிராஸ் மல்டிப்ளை. 0 into 4 0, 1 into minus 3 இடையில மைனஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஆயிடுச்சு, ப்ளஸ் 3 ஆயிடுச்சு. தென் adjoint of A பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 4 இங்கே 0 வந்துடும், சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் இங்கே -1 அங்கே ப்ளஸ் 3 ஆயிடுச்சு. அப்போது 0 + 3 3, 4 3 -1 0 எழுதியாச்சு. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ பி இன்வெர்ஸ் ஏ இன்வெர்ஸ். இது ஏ இன்வெர்ஸோட இதான் ஏ இன்வெர்ஸ், இது பி இன்வெர்ஸ். இப்போ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். பி இன்வெர்ஸ் ஏ இன்வெர்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது வெளியே என்ன இருக்குது, இங்கே 1/2 இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது 1/3 இருக்குது. இப்போ ஸ்கேலர் என்ன பண்ணலாம், முதல்ல நம்ம ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும், இங்கே 1/2 1/3, 1/2 into 1/3 என்ன ஆயிடுச்சு 1/6. அடுத்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த மேட்ரிக்ஸையும் அந்த மேட்ரிக்ஸையும் எழுதி என்ன பண்ணுறீங்க, வழக்கமாக ரோ பை காலம் மல்டிப்ளை பண்ணும். அவ்வளோதான். -1 into 4 -4, -1 into -1, sorry, -1 into 4 -4, 3 into -1 -3, -1 into 3 -3, 3 into 0 3, 0, 0 into 4 0, -2 into -1 +2, 0 into 3 0, -2 into 0 0. Then you simplify, -4 -3 -7, -3 plus 0 -3, 0 plus 2 2, 0 plus 0 0. அவ்வளோதான். தென் இந்த ஆன்சர் அப்படியே வந்துடும். Now this is number 2. செக் பண்ணி பாருங்க. This is number 1, this is number 2. 1 equal to 2. From 1 and 2, AB the whole inverse equal to B inverse A inverse. அப்போ என்ன ஆச்சு, ரிவர்சல் ஆஃப் ஆர் இன்வெர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. ரிவர்சல் ஆஃப் ஆர் இன்வெர்ஸ் என்ன பண்ணியாச்சு, வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இதை தாண்டி நமக்கு என்ன இருக்குன்னா சில பல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டே வருவாங்க. சரிங்களா? இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னோம், ரிவர்சல் ஆஃப் ஆர் இன்வெர்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், ஹோம்ஒர்க் நான் தர்றேன். நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை என்ன பண்ணிங்க, கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன், ரிவர்சல் ஆஃப் ஆர் இன்வெர்ஸ். ஓகேங்களா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைட்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 seconds டைம் தரேன். இந்த ப்ராப்ளத்தை நோட்ஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்லாட்டி ப்ராப்ளத்தை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி. அதனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்களாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். ஆனால் பார்த்து என்ன பண்ணாதீங்க, எப்பயுமே ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணும்போது பார்த்து எழுதாங்க. உங்களை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கவே முடியாது. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு என்ன தெரியுன்றதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறோம், தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படி தெரியாதுன்னா அதை ஒத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? இல்லாட்டி என்ன ஆகும், இந்த பாதிப்பு வந்து கடைசி ஒரு எக்ஸாம் வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நீங்கள் தான் பின்னாடி கஷ்டப்படுவீங்க. ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங்கே சரி பண்ணியிருந்ததுனாலும் மேக்ஸ் இஸ் நத்திங். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அந்த பேசிக் கான்செப்டை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொட்டீனாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தாலே போதும். யாராக இருந்தாலும் மேக்ஸ் ஈஸியாக வந்துடும். ஓகேங்களா? அதனால் கஷ்டப்படணும் அவசியமே கிடையாது. ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்ஸ் ஈஸி தான். ஓகேங்களா? ஓகே, இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த லாவை உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணி காமிச்சேன். ஓகேங்களா? சரி, இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஹோம்ஒர்க் எழுதி போடுறேன். நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கங்க, ஹோம்ஒர்க்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வெரிஃபை ஆகுது. ஓகேங்களா? இதை வந்து நம்ம எந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கலாம்ப்பா, எந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கலாம். A is equal to, ஓகேங்களா, A is equal to 3 2 7 5 and one more matrix is equal to -1 -3 5 2. ஓகேங்களா? இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா உங்களுக்கு 2 தான் பிரிக்கிறேன் ப்ராப்ளம். இதுக்கு இன்னொரு ரிசல்ட் இருக்கு, அதை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வெரிஃபை AB the whole inverse equal to B inverse A inverse. இதில் இன்னொன்று இருக்கு, adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A. இது வெரிஃபை ரிவர்ஸ் ஆஃப் adjoint ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒன்றும் தெரியாது, பழக்கமாக மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. வாட் இஸ் adjoint? இதுக்கு பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணி விடுங்க. ப்ராடக்ட் ஏபியை மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்வெர்ஸ் பார்த்த மாதிரி அட்ஜாயின் மட்டும் பாருங்கள். பிக்கு அட்ஜாயின் பார்த்துட்டு ஏக்கு அட்ஜாயின் பார்த்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஆன்சர் ஈக்குவலாக செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து மொதல் சொன்னது வந்து ரிவர்சல் ஆஃபர் இன்வெர்ஸ், இது சொன்னது வந்து அட்ஜாயிண்ட் வந்து ஒரு ரிவர்சல் மாதிரி. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இதை இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், 2 விதமான கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம். என்னென்னு நான் திருப்பி சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், நான் சொன்னது ரீகால் பண்ணுறேன். முதல் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் A as well as A inverse by using adjoint of A. ஓகேங்களா? நேற்று என்ன பார்த்தோம், A inverse equal to plus or minus 1 by
root of adjoint of A into adjoint of A. இந்த மாதிரி போட்டோம்னா அது வந்து A இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. இதே இது A கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணும், அதே தான் 1 by root of determinant of adjoint of A into adjoint of A. இது இன்னைக்கு பார்த்தது, இன்னைக்கு தான் பார்த்தது, நேற்று பார்த்தோம். ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இந்த adjoint of A கொடுத்து A இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேங்களா? அப்ப adjoint of A எப்பவுமே என்ன சொன்னேன், பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு சொன்னேன். ரெண்டுக்குமே சரி பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? இதே A இன்வெர்ஸ் என்ன பார்த்தோம், 1 by determinant of A into adjoint of A. ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன கண்டிஷன், determinant of A not equal to 0. அதுக்கு 0 மட்டும் இல்லாம இருந்தாலே போதும். இங்க நெகட்டிவ் வந்தாலும் சரி பாசிட்டிவ் வந்தாலும் சரி, அதாவது 0 தவிர எந்த வேலையும் வந்துக்கலாம். ஆனா இங்க எப்படி இருக்கணும், பாசிட்டிவா தான் வந்திருக்கணும். ஆனா அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகேங்களா? சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்ஸ் ப்ராப்ளம் லேர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த தப்பு பண்றாங்க. ஈவன் டாப்பர்ஸ் கூட என்ன பண்றாங்க, யூஸ்வலா ஒரு மிஸ்டேக் தான். இப்ப क्वेश्चन என்ன பண்ணுவேன், A கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன், சப்போஸ் ஃபைண்ட் த இன்வெர்ஸ் கேட்பேன். இப்போ ஃபைண்ட் த இன்வெர்ஸ் கேட்டா நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த இதை பண்ண மாட்டாங்க. இதை பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஜஸ்ட் இன்வெர்ஸ் சொல்லி போட்டு என்ன பண்றாங்க, ஜஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, இதுக்கு பிளேஸ் சேஞ்ச் சைன் சேஞ்ச் பண்ணி மட்டும் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் அட்ஜாயின்ட். அதாவது இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு என்ன தேவைப்படுது, அட்ஜாயின்ட் தேவைப்படுது. ஓகேங்களா? அந்த அட்ஜாயின்ட் அதுக்கு மேலே டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் செக் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அதனால இந்த மாதிரி சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும், அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. திருப்பி நான் முதல்ல சொன்னேன், என்ன ஸ்டார்டிங் என்ன பார்த்தோம்னா, மெத்தட் டு ஃபைண்ட் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் A ஃபார் 2x2 3x3. அது 3x3 2x2 பிளேஸ் சேஞ்ச் சைன் சேஞ்ச் முடிச்சிட்டோம். 3x3 என்ன சொன்னேன்னா, அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் சொன்னேன். ஒரு புக் மெத்தட் சொல்லி கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன சொன்னேன், பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி சைன் அசைன் பண்ணி ஒவ்வொரு ரோ காலத்தை மறைச்சு மட்டும் புக் மெத்தட். அப்புறம் நான் ஷார்ட் மெத்தட் சொல்லி என்ன பண்ணேன், இன்னொரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தேன். அதுவும் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் A தான். உனக்கு எந்த மெத்தட் பிடிக்குதோ அந்த மெத்தடை போட்டுக்கோ. ஓகேங்களா? அதுல நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் த அட்ஜாயின்ட் அண்ட் இன்வெர்ஸ், தென் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த அட்ஜாயிண்ட்டையும் இன்வெர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சம்ம சால்வ் பண்ணோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் A யூஸ் பண்ணி எப்படி A இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது அடுத்த கான்செப்ட். அதை வச்சு நம்ம சில சம்ஸ் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஓகே. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், இன்னைக்கு வந்து ரிவர்சல் ஆஃப் இன்வெர்ஸ் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரிவர்சல் ஆஃப் இன்வெர்ஸ். தென் ஒன் மோர் என்ன பண்ணி உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்கேன், அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் AB இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் B இன்ட்டு அட்ஜாயின்ட் ஆஃப் A ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? இது நீங்க என்ன பண்ணீங்க, வெரிஃபை பண்ணி ஒரே ப்ராப்ளம் தான். ஒரே ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க, நீங்க AB கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க, அதே AB இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு தனியாக பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? நல்லா செஞ்சு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னும் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி பார்க்கலாம்னு என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் ஓகே, என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஒரு சம் சால்வ் பண்ணுறீங்க, சார் கரெக்டாக சார் செக் பண்ணுங்க சார், எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுவாங்க சரி. ஓகேங்களா? இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணாலும் சரி. ஓகேவா? வாட் எவர் மே பி தட். ஓகேங்களா? நம்ம நல்லா படிக்கணும், ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எல்லாம் கொண்டு வரணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், தேங்க்யூ ஃபார் கோஆபரேஷன். இன்னைக்கு ரொம்ப கிளாஸ் கொஞ்சம் எல்லாமே மீதியாக போச்சு. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ.